Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namaskrityam Narom Cheva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Naштабраешва Бадришу Нитям Бхагавата Севая Бхагаватюттама Шлоке Бхактирбхавати Наштики. Харе Кришна, преданные. Так, у нас Бхагават Шримад класс и 6, глава 7, текст 22. Hare Krishna, ერთგულება ჩვენ ვკითხულობთ შრიმად ბჰაგავატამს 6 სიმღერის მე-7 თავის 22 ლექსს. Так, прочитаем санскрит. Тасьяям анаясьяси парепьё вах парабхавах шинепьях сваварипьях самхритханам чаят сураха. Дословный перевод тоже прочитаем. Тасьям того. Аям это. Анаясья неблаговидного поведения. Асид было. Парепья другими. Вах. Вас. Парабхавах. Поражение. Ракшины пьях. Ослабленными. Свавайри пьях. Своими врагами, которых прежде вы не раз побеждали. Сам Ритханам, обладающих несметными богатствами. Чари. Я что? Сурах. О полубоге. Литературный перевод и комментарий о божественной милости Бхакти Веданты с вами Шила Прабхупады, Шила Прабхупады Пуджай. Вы провинились перед Брихаспати, о полубоги, и потому демоны так легко одолели вас. Иначе они бы никогда не одержали победы, ведь им не сравнится с вами ни в силе, ни в богатстве, и вы столько раз наносили им поражение. Комментарий. Девы извечно враждуют с асурами, и они всегда побеждают асуров, но на сей раз сами потерпели от них поражение. Как же это могло случиться? Причина, как указано здесь, кроется в том, что полубоги обидели своего духовного наставника. Их дерзкая непочтительность к Брихаспати привела к тому, что демоны нанесли им поражение. Шастры гласят, что тот, кто оскорбляет старшего, сокращает себе жизнь, теряет плоды благочестия и в результате низко падает. Конец комментария. სიტყვასიტყვით თარგმანი ასია ეს აიამ ამ ანაიასია უკადრესის აქციელით ასეთ იყო პარეფია სხვების მიერ ვაჰა თქვენი პარაფავაჰა მარცხი პრაქშინეფია დაუზურებულნი სვა ვაირიფიაჰა თქვენი მტრების მიერ რომელთაც უწინ თქვენ ამარცხებდით სამვრითანამ აურაცხელის სიმდიდრის მფლობელნი ჩა და იად რა სურაჰა ო ნახევარმერთებო თარგმანი რადგან ასე უდიერად მოექცეთ ბრიჰასპატის დემონებისგან მარცხი იწვნიეთ ნახევარმერთებო დემონები აქამდე არაერთხელ დაგიმარცხებიათ ამიტომ სხვა რითი უნდა აიხსნას რომ გძლიეს მათ ვინც ვერ შეგედრებათ ვერც ძალმოსილებით და ვერც სიმდიდრით კომენტარები ცნობილია რომ დებები ნახევარმერთები უხსოვარი დროიდან ებრძვიან ასურებს დემონებს ასურები ყოველთვის მარცხდებოდნენ მაგრამ ამჯერად ნახევარმერთებს მოეცარათ ხელი რა იყო ამის მიზეზი ამ ლექსში გაცემული პასუხი ის გახლავთ რომ მათ თავიანთი სულიერი მოძღვარი შეურაცხყვეს დემონების გამარჯვება სულიერი მოძღვრისადმი ნახევარმერთთა უპატივცემულო მოპყრობამ განაპირობა როგორც
შასტრებშია ნათქვამი, ადამიანი, რომელიც მასზე მაღლა მდგომ პატივსაცემ პიროვნებას შეურაცხყოფს, იმოკლებს სიცოცხლეს, კარგავს ღვთისმოსაობის შედეგებს და ეცემა. კომენტარების დასასრული. Магиана Тимирандасия, Генаджана Шалакая, Чакшу Милитам Йена Тасма Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале, Своям Рупа Кадамагьям Дадати Сва Падантикам, Вандехам Шри Гурум Шри Ютапада Камалам, Шри Гурум Вайшнавамся, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Gitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Chana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namah Vishnu Padaya, Krishna Krishnaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Pashtetya Shatavarine. Так, Харе Кришна, еще раз стих прочитаем. Тасьям Анаясеси Парипьева Парапхава Пракшинепья Свавайрипья Самбридханам Чаят Сураха. Вы провинились перед Брихаспати, о полубоги, потому демоны так легко одолели вас. Иначе они бы никогда не держали победы, и те не сравнится с вами ни в силе, ни в богатстве, и вы столько раз наносили им поражение. კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ თარგმანი. რადგან ასე უდიერად მოექცეთ ბრიჰასპატის დემონებისგან მარცხი იწვნიეთ. ნახევარმართებო დემონები აქამდე არაერთხელ დაგიმარცხებიათ. ამიტომ სხვა რითი უნდა აიხსნას, რომ გძლიეს მათ, ვინც ვერ შეგეტრებათ ვერც ძალმოსილებით და ვერც სიმდიდრით. Вот, итак, сегодня мы будем говорить о... Ну, здесь, в принципе, тема одна, которую нам так или иначе надо периодически все время себе напоминать. აქ არის ერთი თემა, რაც ჩვენს თავს ყოველთვის უნდა შევახსენოთ ხოლმე. Вот, и этой темой является уважение. ეს თემა კი არის პატივისცემა. Она пишет здесь, что шастры гласят, кто оскорбляет старшего, вот, он сокращает жизнь, теряет плоды благочестия и падает. შოპრაბჰადა წერს, რომ შასტრებში ნათქვამია, რომ ვინც უფროს შეურაცხყოფს, სიცოცხლეს იმოკლებს, კეთილშობილებას კარგავს და ეცემა. Вот, и оскорбление, оно на самом деле, ну, вот, в данной ситуации, оно было очень легким. То есть это такое авакия, которую упоминали, как Господь Капиладева в 29 главе 3 песни. Авакия — это легкое пренебрежение. ეს შეურაცხყოფა მსუბუქი იყო, ეს იყო ავაგია. კამპილადევა ხსნის მესამე სიმღერასოს და მეცხრე თავში, რომ ავაგია არის მსუბუქი გულობელყოფა. Вот, и, ну, вроде бы, если мы вспомним 10 оскорблений святого имени, там первое — это Саду Нинда,
Нинда — это, ну вот, прям оскорбление такое, вот, как сказать. Ну, прям вот чуть ли не, ну, ругательство конкретное, такое оскорбление. წმინდა სახელის ათშეურაცხყოფას თუ გავიხსენებთ, პირველი არის სათუ ნინდა. ნინდა არის ეს უკვე პირდაპირ შეურაცხყოფა. Вот. А третье оскорбление — Гуру-Раваги. Там говорится именно о Ваге. Это даже, ну, не суровое какое-то оскорбление, а вот просто легкое пренебрежение, как в этой истории с Индрой. Он просто увидел гуру и не встал, и все. მესამე კი არის გურუ რავაგია. ეს არის მსუბუქი უგულებელყოფა, როგორც ინდრას შემთხვევაში იყო. მან უბრალოდ შეხედა სულიერ მეზღვარს და არ ადგა და მორჩა. Вот. И нам может показаться, людям, выросшим, так сказать, родившимся в Кали-Югу, в этой западной культуре, воспитанным, может показаться, ну, подумаешь, ну, какая-то там мелочь, просто не встали. კალიუგაში აღზრდილ ადამიანებს შეიძლება მოგოჩვენოს, რომ მერე რა მოხდა, უბრალოდ არ ადგნენ, არაფერია ისეთი. Вот. Но за этим стоит глубокая очень, ну, причина, глубокие очень корни. И уважение — это, ну, очень широкий такой фундамент, без которого, ну, прийти к какой-то возвышенной любави, там, ручи, бави или бремя вообще нереально. მაგრამ ამას უკან უდგას ძალიან ღრმა ფესვები და პატივისცემა არის ის, რის გარეშეც ამაღლებულ საფეხურებზე გადასვლა რუჩი, ფავა, პრემა საერთოდ არარეალურია. Вот. И поэтому, ну, много очень этих наставлений в Ведах, в шастрах о том, как важно, ну, относиться с уважением ко всему, причем абсолютно ко всем. А тут даже самое главное — это духовный учитель. ამიტომაც შასტრებში ძალიან ბევრი დარიგებაა, რომელიც გვეუბნება, რამდენად მნიშვნელოვანია პატივისცემით მოვეპყროთ ყველას, საერთოდ ყველას, მაგრამ რა თქმა უნდა, მთავარი სულიერი მოძღვარი. Вот, уважение — это такой вот, да, действительно фундамент, очень обширный. Пока на самом деле у нас вот это, ну, вот этот фундамент не установится в сердце глубоко, что нужно быть уважительным ко всем абсолютно. Нам вот надо периодически об этом все время читать, напоминать. პატივისცემა ძალიან ფართე ცნებაა და სანამ ეს ფუნდამენტი პატივისცემის არ გაგუვითარდება, უნდა ვეცადოთ, რომ მოვეპყროთ ყველას პატივისცემით. და ყოველთვის უნდა გავახსენოთ ხოლმე ეს ჩვენს საკუთარ თავს. Вот. И тут даже результаты таких вот неуважительных отношений, тут просто даже жизнь сокращается и, ну, какое-то благочестие уходит. Это даже с материальной точки зрения очень неблагоприятно. და აქ რაც წერია, უპატივცემულობა არა მატერიალურ მხრიდანაც ძალიან არასასიკეთო, როგორც წერია, სიცოცხლის ხანგრძლივობა იკლებს და ასევე კეთილდღეობასაც კარგავს. Вот. И, в принципе, ну, уважение, конечно же, ко всему окружающему, стараясь видеть в этом энергию Кришны и самого Кришну, который находится в сердце каждого живого существа. Это непростая вещь. პატივისცემა ყველასადმი, ვინც გარშემოა, რომ ყველგან კრიშნას ენერგია და ყველას გულში კრიშნა, ეს არ არის უბრალო რამ. Вот. И на самом деле, ну, и подсознательно, поскольку у нас в крови вот эта вот западная культура в сердце, и вот это пренебрежительное отношение, которое выражается. Мы вроде бы никого не оскорбляем, но в то же время проявляем очень часто одну из форм.
неуважение, это равнодушие. მაგრამ ჩვენს ეს გვაქვს გამჯდარი ქვეცნობიერად ვავლენთ ამას, რადგან დასავლურ კულტურაში ვართ აღზრდილები და შეიძლება პირდაპირ არავის შევურაცხყოფთ, მაგრამ ქვეცნობიერად შინაგანად ვავლენთ ერთ-ერთ ფორმას უპატივცემულობის, რომელიც არის გულგრილობა. Вот. Это, ну, мелочь кажется, но она говорит о том, что вот наше сердце, к сожалению, еще не чисто. Когда мы кого-то просто не заметим, не поздороваемся, да, не улыбнемся. Одно из оскорблений вайшнава, первое, самое легкое, это не радоваться при виде вайшнава. თითქოს მსუბუქი რამ არის, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი გული ჯერ არ არის, ჯერ კიდევ დაბინძურებულია. როდესაც ვინმეს დანახვით არ გაგიხარდება, არ მიესალმები, რომ ვაიშნავის პირველი შეურაცხყოფა ყველაზე მსუბუქი არის, როდესაც მოდის ვაიშნავი და შენ არ გიხარია მისი მოსვლა. Вот, и Господь Капиладев как раз в этой третьей песне, 29 главе, он описывает. Он сначала описал как бы величие преданного служения и того, кто в себе развил вот эту чистую преданность. უფალი კაპილადევა მესამე სიმღერის 29 თავში აღწერს ამას. თავიდან მან აღწერა ერთგული მსახურების დიდიადე წმინდა ერთგულება, ვინც განივითარა. Вот, он описал как бы, как этого достичь, да, там есть его рекомендации, что надо посещать храм, там поклоняться, возносить молитвы. მან აღწერა ისიც თუ როგორ მივაღწიოთ ამას, მან იქ აღწერილია მისი რეკომენდაციები, რომ უნდა მიდიოდა ტაძარში, უნდა ლოცვები აღავლინო. Вот, он должен видеть единую духовную природу всех живых существ. უნდა ხედავდე ერთიან სულიერ ბუნებას ყოველი ცოცხალი არსების. Вот, он должен, вот он дает там наставление, должен там с великим почтением относиться к духовному учителю и ачарье. დიდი პატივისცემით უნდა მოეპყრო сулиер მოძღვარს და აჩარიებს. Вот, а также проявлять сострадание к бедным, жить там с людьми равными. Вот и все это он должен делать в соответствии с шастрами. ასევე ღარიბებისადმი გამოავლინო თანაგრძნობა, თანასწორ ადამიანებთან, თანაბარ ადამიანებთან იცხოვრო და ყველაფერი გააკეთო შასტრების მიხედვით. Вот. Ну и то есть в этом прославлении он говорит, что тот, кто в себе вот эти все качества развил, там, он никому не питает вражды, должен как бы ко всем относиться уважительно, дружелюбно. ასევე ის ამბობს, რომ ვინცაც თვისებები განივითარა, მტრობას არავის მიმართ არ განიცდის და ყველას მიმართ მეგობრული დამოკიდებულება აქვს. Вот, и он таким образом как бы достигает Господа, достигает высшей души, как он там говорит. და ის ამგვარად აღწევს უფალს. Вот, а после этого он начинает говорить, там, вот эта серия стихов, где он говорит о том, что если человек поклоняется мне, но не понимает, что я нахожусь в сердце каждого живого существа, и там вот эти несколько градаций этого, это неуважение, проявление этого. შემდეგ უპატივცემულობის სხვადასხვა გრადაციებს აღწერს რამდენიმე ლექსში, მაგალითად, ვინც მე მეთაყვანება, მაგრამ ვერ ხედავს, რომ ყოველ ცოცხალ არსებაში მე ვარ. Вот, о которой мы в прошлый раз чуть говорили, там вот это начинается с аваги, потом переходит упекша, аваги, упекша, двеша и нинда. Упекша — это избегание, да, двеша — это ненависть, и нинда — оскорбление. ჩვენ წინა ლექციაზე ვსაუბრობდით ამ გრადაციებზე, რომ არის ავაგია, უპექშა, დვეშა და ნინდა. ნინდა არის პირდაპირ შეურაცხყოფა, Вот, и ну, описав эту, как бы, вот эту опасность этому, он потом стал описывать целую такую лестницу эволюции практически подарков. და როგორც ეს
აღწირა ეს გრადაცია, შემდეგ აღწერა ევოლუცია, მთელი კიბის ევოლუცია დარვინის მიხედვით. Вот, такую иерархию, начиная с неодушевленных предметов. მან აღწერა იერარქია, რომელსაც იწყებს გაუსულიერებელი საგნებიდან. Вот, и даже к неодушевленным вещам надо относиться уважительно. И Гуру Махарадж часто приводил пример, что в ведической культуре ногой, ну, нельзя даже какой-то этот, материальный предмет трогать ногой даже нельзя. და ნათქვამია, რომ უსულო საგნებსაც კი პატივისცემით უნდა მოეპყრო ვედურ კულტურაში, მაჰარაჯი ხსნიდა, რომ ფეხით არ ეხებოდნენ материалურ საგნებსაც კი. Ну, вот, то есть ногой там шкаф подвинуть, там дверь закрыть ногой. Это все легкое проявление формы неуважительного отношения к энергии Кришны. მაგალითად, კარადის ფეხით დახურვა ან კარიბის გახსნა фехит ეს ყველაფერი არის უპატივცემლობის გამოვლენა კრიშნას ენერგიასთან. Вот. Ну и потом, ну, выше идет одушевленные живые существа, да, там растения, вот, там, растения тоже живые существа, и срывая даже, ну, в Туласи мы, да, читаем мантры какие-то, вот, просим прощения, когда мы срываем манджари или листья. და ეს სცენარებიც თუ ხალი არსებები არიან და მათაც პატივისცემით უნდა მოვეპყროთ, მაგალითად, როდესაც ტულასის ფოტოს ვიღებთ ან მანჯარის, ჩვენ პატიებას ვთხოვთ, мантрას ვიმეორებთ. Вот. А по сути дела, если ну, мы какие-то плоды или цветы срываем, мы точно так же должны просить прощения у этих живых существ, как-то проявлять к ним тоже уважительное отношение. და ზუსტად ასევე, როდესაც ყვავილებს კრებთან ხილს, ნაყოფებს, მათაც პატიება უნდა ვთხოვოთ და ამგვარად პატივისცემის დამოკიდებულება გამოვავლინოთ ამ ცოცხალი არსებების მიმართ. Вот. Возвращаясь, кстати, к теме неодушевленных существ, энергия Кришны. Я помню историю про Прабхупада, когда к нему там принесли какие-то листовки майяватские. Он их, кто-то занес какой-то тоже йога, вот, рекламные листовки. Он сохранил их, и преданные меня спрашивают: «А зачем они нам нужны?» Он говорит: ничего, говорит, вы, говорит, их используете как подставку под просад. ასევე პატივისცემა გაუსულიერებელი საგნების მიმართ ერთი ისტორია პრაბჰუპადას მიუტანეს ფურცლები მაიავადების რაღაცები იყო დაბეჭდილი და პრაბჰუპადამ შეინახა ეს ყველაფერი და ერთგულმა უთხრა, რატომ ინახავთ, და პრაბჰუპადამ უთხრა, არა უშავს, გამოიყენეთ ეს მაგალითად სადგამად ან სხვადასხვა რამეში. Вот. Ну и, естественно, вот эта лестница, почему он после всего этого начинает описывать иерархию? Потому что, соответственно, уважать надо всех, но, естественно, должно вот, уважение по-разному проявляется. Да. და რატომ იწყებს ამ კიბეს იერარქიის ამის შემდეგ პატივისცემის აღწერის შემდეგ, რადგან პატივისცემა უნდა გამოუხადოთ ყველას მიმართ, მაგრამ რა თქმა უნდა, სხვადასხვაგვარად გამოიხატება ამ ყოველი ობიექტის მიმართ ამ იერარქიაში პატივისცემა. То есть это эволюционная лестница развития сознания, там в итоге она заканчивается, что выше всех стоит там чистый преданный, до этого были там браманы, просто люди, варнашама и так далее. და ეს ევოლუციური კიბე მთავრდება ბოლოს, რომ ყველაზე მაღლა დგას წმინდა ერთგული, აქამდე იყვნენ ბრაჰმანები, უბრალოდ ადამიანები და ასე შემდეგ. И у Бхактивинода Тхакура в Шри Чайтанья Шикшамрити там тоже есть эта градация из 8 этих категорий. ბაქტივინოდ თაკურასაც აქვს ჩაიტანიაში შამრიტაში ეს გრადაცია ამ 8 კატეგორიისგან. Вот, и там он говорит, это уже к людям относится уже, то первое, что надо нара, варьята, всех людей уважать всех. ეს უკვე ადამიანებს მიეკუთვნება და აქ პირველი არის ყველა ადამიანის პატივისცემა. Вот. Потом чуть больше надо уважать цивилизованных людей.
შემდეგ უკვე ცივილიზებული ადამიანების პატივისცემა. Вот, потом еще больше надо уважать людей, которые наделены какой-то властью или ответственностью. შემდეგ კიდევ უფრო დიდი პატივი უნდა უცეთ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც რაიმე პასუხისმგებლობა აკისრიათ ან ძალა უხდება. Потом еще больше людей, у которых есть какое-то знание, Лидия Марьяна, то есть образованных. ასევე კიდევ მეტი პატივისცემა უნდა გამოვავლინოთ ადამიანების მიმართ, რომელთაც რაიმე ცოდნა აქვს, განათლებულები არიან. Вот, а потом идут а, Садгуна, Марьяда, то есть тех людей надо еще чуть больше уважать, у которых есть качества какие-то хорошие. კიდევ უფრო მეტი პატივი უნდა უცეთ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც თვისებები აქვს, რაიმე კარგი თვისებები. Вот, потом идет Варна Марьяда, то есть по Варнам надо уважать, то есть Браманам больше всего. შემდეგ ვარნა მარია და მოდის, ანუ ვარნების მიხედვით ბრაჰმანებს უნდა უცეთ პატივი ყველაზე მეტად. Вот, потом идет Ашрама Марьяда. Марьяда это дисциплина, ну или уважение, да. И Ашрама Марьяда там, то есть по Ашрамам, ну, больше всех саньяси уважают, конечно же. და აშრამა მარიადაც მარია დანიშნავს პატივისცემას ან დისციპლინას და რა თქმა უნდა აშრამებში სანიასებს სცემენ ყველაზე დიდ პატივს. Вот, и больше из самое последнее, Бхактивинод пишет, это самое высокое, это Бхакти Марьяда, то есть преданных надо уважать больше всего. და ფაქტივნოდა დაკურაწერს რომ ყველაზე მაღალი არის ფაქტა მარია და ანუ ერთგულებს უნდა ვცეთ ყველაზე დიდი პატივი. Вот, и ну вот этот принцип уважения ко всем, он на всех распространяется. Там есть история, как кто-то написал в Вайшнаве, Прабхупаде, кто-то написал из его учеников. Это Джайапатака Махарадж был, что он там жил в этом майпурском проекте, жил в Индии. პატივისცემა ყველას მიმართ უნდა გამოვლინდეს. ერთხელ ჯაიპატიკა მაჰარაჯს მამის წერა პრაბჰუპადას რომ что написал, не запомнил. А я еще не сказал, он спросил, Хорошо. типа вот, преданным и саньяси преданным, тем более, надо кланяться. А если мы видим, говорит, саньяси Майявади, надо ли им кланяться? მან კითხა რომ ჩვენ უნდა ვეთაყვანოთ სანიასებს და ერთგულებს, მაგრამ თუ მაიავად სანიასს ვხედავთ, უნდა ვცეთ თაყვანიო? Вот. И Прабхупада пишет ему, если вы видите саньяси Майявади, тотчас же поклонитесь ему, вреда не будет. და შლა პრაბჰუპადა უთხრა თუ ხედავთ სანიასს მაიავადას, მაშინ ეცეთ თაყვანი, ამით არ დაზიანდებთ. Вот. И он дописал там, что мы следуем наставлениям Господа Чайтаньи, который говорил, что мы должны оказывать уважение всем, в зависимости от их положения, но всем. და ასევე დაწერა უფალი ჩაიტანიის დარით გება რომ ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ყველას, მათი მდგომარეობის მიხედვით, მაგრამ ყველას. То есть принцип уважения очень тесно связан с нашей способностью различать, кому и как относиться, да. და პატივისცემის პრინციპი ძალიან მჭიდროდაა კავშირში ჩვენს უნართან, განვასხვაოთ ვისთან რა დამოკიდებულება უნდა გქონდეს. Вот. Но само настроение почтительности, оно остается незыблемым. მაგრამ თვითონ პატივისცემის განწყობა ეს განწყობა ყოველთვის უნდა იყოს. Вот, и мы должны понимать, что там же в Чайтанья Шикшамрите есть интересная классификация Бхактивинода Тхакура о том, как можно допустить 5 ошибок, которые будут причиной оскорбления. და იგივე ჩაიტანია შეკშამრიტაში ფაქტიურად ურასი იქ არის ასევე ხუთი შეცდომა, რომელსაც თუ დაუშვებ, მიგიყვანს შეურაცხყოფამდე.
Вот, и он там описывает это по отношению к поклонению божествам. Но то же самое можно и перенести, потому что божество — это же личность. აა, Вот, и отношения мы должны выстраивать правильно. ის ამას აღწერს ღვთაებებთან მიმართებაში, მაგრამ ეს შეიძლება გადმოვიტანოთ ყველასთან მიმართებაშიც, რადგან ღვთაება ხომ პიროვნებაა და ურთიერთობა სწორად უნდა დამყარდეს. Вот, он говорит, первое, что ну, относится к нарушению, да, принципа уважения, это пренебрежение сделать что-то. და პირველი რაც ნიშნავს პატივისცემის პრინციპის დარღვევას, ეს არის, როდესაც რაიმეს გაკეთება. То есть пренебрежение сделать что-то или как? Да, ну то есть, когда мы не делаем что-то, несмотря на то, что мы можем это делать. როდესაც ჩვენ რაიმეს არ ვაკეთებთ იმის მიუხედავად, რომ შეგვიძლია გაკეთება. Ну, то есть мы минимумом ограничиваемся. Вот. ანუ ჩვენ Как მინიმუმით думаем, შემოვისაზღვრებით ხოლმე. вот. И это по отношению к поклонению божествам и также по отношению к человеку. То есть, да, мы можем что-то для него сделать, и думаем, да, ладно, по минимуму. ღვთაებებთან მიმართებაში ეს, მაგრამ ადამიანთან მიმართებაშიც უნდა იყოს. ჩვენ შეგვიძლია მისთვის რამე გავაკეთოთ და ჩვენ ვფიქრობთ, არა, უშავს მინიმუმს რაღაცას ვიზავ და ეყოფ. Вот. И когда мы этим таким минимальным ограничиваемся, это небольшое, конечно же, но считается оскорблением всего. და როდესაც ამ მინიმუმით შემოვისაზღვრებით, ეს ითვლება, რა თქმა უნდა, პატარა შეურაცხყოფად, მაგრამ მაინც შეურაცხყოფად. Вот. Ну, то есть мы ленимся как бы немножко, да, то есть мы думаем, вот можно было бы там еще что-то сделать, там, и думаем, да ладно, хватит и того, и этого. ანუ როდესაც გვეზარება, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება ესეც გამეკეთებინა, მაგრამ ეყოფა ესეც საკმარისია, რაც გავუკეთე. Вот. А вторая ошибка — это нечистота, он пишет. Ну, то есть, когда мы проявляем ту, ну, какую-то степень неаккуратности. ის წერს, რომ მეორე შეცდომა არის უსუფთავობა, როდესაც ასე თუ ისე გამოვხატავთ ამ უსუფთავობას. Можете немножко это расширить? Как это может проявляться именно по отношению к божеству? Ну, неаккуратность, то есть, когда мы в каком-то неопрятном виде, там, не очень чистой одежде, да, როდესაც это к ჩვენ божеству, да, но и также и к любому и к человеку тоже, к преданному это тоже относится. როდესაც მთლად სუფთა ტანსაცმელში არ ვართ, რაღაცა მოწესრიგებულად არ ვაკეთებთ, ეს ღვთაებებთან მიმართებაშიც არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ადამიანებთან მიმართებაშიც არის ეს. Это имеется в виду выходить перед божествами, кто вот в храм приходит, или это к личным этим относится? Потому что, ну, если личные, они там же вроде этого всего Не, не должны. ко всем, даже если человек просто приходит в храм, Да. ну, конечно Да, же, он я должен поняла. быть. Конечно. ყველას Ну, то есть, когда, Mhm. то есть, если когда у человека есть любовь, вот, если к первому вернуться, то он минимумом не ограничивается. То есть, когда он кого-то влюблен, он старается как можно больше для него сделать. И точно так же, когда люди любят там друг друга, там, в ведическом обществе жена, она же наряжается для мужа. Это сейчас на Западе эта женщина, она наряжается, чтобы выйти на улицу. Вот. А там даже, ну, она не выходит на улицу. Прабхупада писал, что его жена, мать его, она даже ну, выходила в паланкине. Если куда-то ей надо было съездить, ее выносили слуги, чтобы ее никто не видел. და ეს ყველას მიმართულინდება, როდესაც ვიღაც გიყვარს, ცდილობ რომ ლამაზად იყო გამოწყობილი სუფთად, მაგალითად ვედურ კულტურაში ცოლები ქმრისთვის გამოეწყობოდნენ ხოლმე, გალამაზდებოდნენ. ეს ეხლა არის, როდესაც გარეთ გადიან დასავლურ კულტურაში, მაშინ გამოეწყობიან ხოლმე. და მაგალითად პრაბჰუპადა ამბობს, რომ დედამისი სულ გარეთ როცა გადიოდა, პალანკინით გადიოდა, რომ არავის დაენახა.
Вот. То есть в ведической культуре жена наряжалась для мужа, поэтому там говорилось, что когда муж уезжал куда-то, она никуда не выходила и не наряжалась. Вот. То есть для мужа надо как-то красиво наряжаться, чистой быть, вот, ну, чистоту поддерживать, аккуратность. ვედურ კულტურაში ცოლი ქმრისთვის ერთავდა ხოლმე საკუთარ თავს და როცა ქმარისადმი მიდიოდა, საერთოდ არ ერთავდა თავს და გარეთაც არ გადიოდა. ანუ ქმრისთვის, ქმრის და მისი ყვარულის გამო ილამაზებ თავს, სუფთად იცმევ. Вот. Потом еще ошибка — это недостаток такой, как бы, ну, какой-то решимости. Вот. То есть это когда мы какие-то наши привычки, они, ну, то есть когда отношения с другим человеком, если, то мы так или иначе, ну, если мы хотим каких-то отношений, то какая-то степень самоотречения должна быть. То есть когда я забываю о себе, о своих интересах. შემდეგი არის, როდესაც ჩვენ არ ყოფნის შეუპოვრობა, როდესაც ურთიერთობა გვაქვს ვინმესთან, რაღაც კუთხით უნდა იყოს შეუპოვრობა, იმ კუთხით, რომ მე მავიწყდება ჩემი ინტერესები და მისთვის ვაკეთებ რაღაცას. Вот, то есть, потому что если мы постоянно думаем о себе, наш эгоизм, спонтанное, природное служение к самому себе. რადგან თუ ყოველთვის ჩვენს თავზე ვფიქრობთ, ეს ნიშნავს, რომ ერთგული მსახურება მხოლოდ ჩვენი თავისთვის ვასრულებთ. То есть, если у меня на первом месте свои собственные интересы, своя рубашка ближе к телу, да, как говорится, то у меня не будет хватать решимости, чтобы что-то сделать для него, для другого человека. თუ ჩემთვის პირველ ადგილზე ჩემი პირადი ინტერესებია, მე არ მეყოფა შეუპოვრობა, რომ რამე გავაკეთო სხვა ადამიანისთვის. Вот, и, по-моему, последнее, если я ничего не упустил, качество оскорбления. Это четвертое будет. Значит, я что-то пропустил. А, вы 4 сказали или 5? По-моему, там 5 было, но, может, я что-то с какую-то забыл. Мы пока 3 прошли. Мы записываем. Да, у нас все ходы записаны, да. Так, первый недостаток. Ну, это как вот. То есть мы минимум ограничиваемся, такое пренебрежение, потом нечистота, неаккуратность, решимость, недостаток решимости, гордыня. Что-то я забыл какой-то, видимо. Ну ладно. ალბათ დამავიწყდა რომელიღაც. Нам бы хотя бы эти 4 себе реализовать. А гордыня, вот это, сейчас расскажу. ეს 4 მაინც რომ მოახდინოთ ამის რეალიზება, ესეც კარგი იქნება. Вот, и гордыня, это, то есть она может проявляться в отношениях тоже, когда мы так или иначе как-то пытаемся себя прямо или косвенно как-то прославить в присутствии других, особенно в присутствии старших. Ну, это когда человек это делает, это очень, ну, очень печально выглядит. Где-то говорят, что это равносильно самоубийству. შემდეგი არის სიამაყე, რომელსაც ვავლენთ პირდაპირ ანირებად. ყველაზე ცუდი რამ არის, როდესაც ვცდილობთ საკუთარი თავი განვადიდოთ განსაკუთრებით უფროსების თანდასწრებით. ამბობენ, რომ ეს უდრის თვითმკვლელობას. Вот, то есть, ну, то есть, когда мы хотим, чтобы как-то быть в первых рядах, да, то есть, чтобы как-то, да, гордость проявляется не только, когда мы прям себя расхваливаем, мы, конечно, так не делаем, но косвенно, что так или иначе стараемся, чтобы нас заметили, да. ეს ნიშნავს, როდესაც სულ გვინდა წინა ფაზზე ვიყოთ, ვცდილობთ, რომ ჩვენ შეგვამჩნიონ. Вот, то есть такие тонкие вещи. Есть еще там много правил, так, у нас время еще есть, каких-то в этикете. Кстати, по-моему, Чанаки Пандита есть 3 уровня, где он описывает
как на трех, уважение проявляется на трех как бы уровнях. არის ბევრი წესები ეტიკეტში, ასევე შენაკია პანდიტის აღწერს, რომ პატივისცემა ვლინდება სამ დონეზე. Вот, это когда, ну, там три санскритских слова, это прити, нити и рити. ეს არის პრიტი, ნიტი და რიცი. Вот, и прити это любовь, то есть когда человек из любви соблюдает этикет, там вообще правила никакие не нужны, когда есть чистая любовь, человек автоматически относится с уважением к другому и делает все наилучшим образом. პირველი არის წმინდა სიყვარული, როდესაც სიყვარულია, მაშინ წესებიც არ არის საჭირო. სიყვარულიდან გამომდინარე ყველაფერს საუკეთესოდ ასრულებს ადამიანი. Вот, когда нет любви, тогда второй уровень – это нити. Нити – это значит, ну, когда делаешь чувство долга. მეორე დონე თუ სიყვარული არ არის ნიტი, როდესაც მოვალეობის გამო ვაკეთებ რაიმეს. Вот, я понимаю, что это важно, то есть понимание того, что это важно, и я соблюдаю его, потому что, ну, есть вот это видение шастра чакшу. მე მესმის რომ ეს მნიშვნელოვანია და ვაკეთებ ამას, რადგან მაქვს ეს შასტრა ჩაქშუშ, ანუ შასტრების ხედვა. Это, по сути, ну, просто ритуал, формальность. ეს არის უბრალოდ რიტუალი, ფორმალობა. Вот, то есть мы как бы формально ничего как бы особо не ощущая, там говорим какие-то слова вежливости, там, ритуалы, спасибо, до свидания, или там харибол, там, или еще что-то такое. ანუ ჩვენ ეს არის ფორმალობა, რიტუალები, როდესაც უბრალოდ პატივისცემის თავაზიანობის გამო ვამბობთ მადლობა, ნახვამდის, ჰარიბოლ. Вот, уважение. Ну, если возвращаться к этой теме здесь, в этой истории неуважительной истории проявления Индри, Брихаспати, ну или к старшему. და თუ ამ ისტორიას დავუბრუნდებით, ინდრას პატივისცემლობის გამოვლენას ბრიჰასპატისადმი, ან უფროსისადმი. Несколько еще таких правил прочитали. Вот. რამდენიმე წელს წავიკითხავ კიდევ. Уважение по отношению к старшему проявляется в том, что садиться от старшего мы должны по левую руку от него, а не по правую. პატივისცემის გამოხატვა უფროსის მიმართ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვждებით მისი ხელის მარცხენა მხარეს და არა მარჯვენა მხარეს. Вот, потом обязательно нужно дарить подарки. Таким образом выражается. აუცილებლად უნდა ვაჩუქოთ საჩუქრები, ამგვარად გამოვხატავთ პატივისცემას. Вот, потом об этом мы говорили, по-моему, уже, что нельзя сидеть, когда старшие стоят. ასევე არ უნდა იჯდე, როდესაც უფროსები დგანა. Вот, нельзя много говорить при старших. არ შეიძლება ბევრი ილაპარაკო უფროსების თანდასწრებით. Вот, ну и такие мелочи, в принципе, они тоже не только при старших, нельзя зевать, нельзя там подтягиваться, это тоже такая неуважительная вещь. და ესეთი პატარ-პატარა რაღაცეები არის, ასევე არა მარტო უფროსების წინაშე ზოგადად არ უნდა დასცინო ან მასხრატაგდება ესეთი რაღაცები არ უნდა იყოს. დამთქნარო და გაიზმურო. დამთქარება და გაზმურვა. Вот. И также нельзя спорить, конечно же, со старшими, отстаивать свою правоту. ასევე არ უნდა ეკამათო უფროსებს შენი სიმართლის დასამტკიცებლად. Вот, и в принципе вот этим всем правилам мы учимся на самом деле через отношения с духовным учителем. და ამ წესებს ჩვენ ვსწავლობთ სინამდვილეში სულიერ მოძღვართან ურთიერთობის მეშვეობით.
Вот, и здесь как раз они Индра Гуру оскорбили. და აქვს ზუსტად ინდრამ შეურაცხყოფ თავის გურუ. Вот, а это самая такая плохая вещь, потому что это говорится, что познать истину а, можно только в правильных отношениях с носителем духовного знания, то есть духовным учителем. და ეს ყველაზე ცუდი რამ არის, რადგან ვედებში ნათქვამია, რომ ჭეშმარიტების შეცდომა მხოლოდ მაშინ შეიძლება, როდესაც ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს მასთან, ვინც ამ ჭეშმარიტებას ატარებს, ანუ სულიერ მოძღვართან. Вот, и поэтому принцип гуру является очень важным. Не опция, как бы надо, не, можно иметь гуру, можно не иметь, это необходимость. ამიტომაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არ არის ოფცია, ყავდეს გურუ თუ არ ყავდეს, ეს აუცილებელია გურუს ხოლმე. Вот, и почему это необходимость? Потому что проблемы человеческой жизни, все проблемы возникают из-за невежества. Мы же знаем, авидия является корнем всех და проблем. რატომ არის ეს პრობლემა, რადგან ყველა პრობლემა ადამიანის ცხოვრებაში ჩნდება ავიდიასგან, უგუნურებისგან, უგუნურება ყველა პრობლემის წყარო. Вот, и, соответственно, решение этой проблемы – это знание или познание, или образование. და ამ პრობლემის გადაჭრის გზა არის ცოდნა, განათლება, შეცნობა. Вот, и главным как бы, в этом процессе это принцип гуру, конечно же. Главное в этом процессе что? Гуру, принцип гуру татвы. და მთავარი ამ პროცესში არის გურუ ტატუას პრინციპი, რა თქმა უნდა. Вот, и опять же, по-моему, в прошлый раз я об этом говорил, то есть вот это избавление от невежества и обретение знания, это когда мы очень смиренное, уважительное положение занимаем тому, кто дает нам знания. და წინა ჯერზეც თქვი, რომ ცოდნის შეცდომა, ცოდნის მიღება მაშინ შეიძლება, როდესაც ძალიან თავმდაბალი პატივისცემით განწყობილი პოზიცია გვაქვს მის მიმართ, винц გვაძლევს ცოდნას. Вот, и это авароха панха, как Прабхупада пишет в Шапанишат, нисходящий путь, то есть знание как вода, она течет сверху вниз. ეს არის ავაროჰა პანთა, როგორც პრაბჰუპადა წერს შოპანიშატში, ანუ ცოდნა მოედინება როგორც წყალი ზემოდან ქვემოთ. Вот, то есть знание, оно входит тому, кто занимает положение снизу, смиренная позиция внутренняя. ცოდნა შესდის მას, ვინც იკავებს თავმდაბალ მდგომარეობას, ვინც ქვემოთ არის. И в этом Махабхарате же приводится пример, когда Кришна рассказывал Бхагавад-гиту Арджуне, то Хануманджи тоже был там, сидел на флаге Арджуны, тоже слышал Бхагавад-гиту и ничего не понял. ბაგავად-გიტაში მოყვანილია მაჰაბარატაში მოყვანილია მაგალითი, რომ ჰანუმანი იჯდა დოროშაზე, მაგრამ ვერაფერი გაიგო, რადგან კრიშნას და არჯუნას ზემოთ იყო. ესეც ისმენდა ბაგავად-გიტას, მაგრამ ვერაფერი გაიგო. Да, потому что он выше был, чем Кришна. რადგან კრიშნაზე მაღლა იყო. Вот, то есть знание, оно превращается, гьяна превращается в вигьяну, или знание превращается в мудрость, когда у нас правильное отношение к гуру. და ცოდნა გადაიქმნება ვიგიანად, ანუ როდესაც მაშინ გვიჩნდება სიბრძნე ამ ცოდნისგან, როდესაც სწორი ურთიერთობა გვაქვს გურუსთან. Вот, и Чанакья Пандит, он говорит, да, чтобы достичь успеха на пути, человек должен сначала научиться управлять своими чувствами, умом, то есть, как в нектаре наставления Рупа Госвами пишет первый стих, Вача Вегам и так далее. ჩანაკია პანდიტი ამბობს, რომ პირველ რიგში ამისთვის ადამიანმა გრძნობების კონტროლი უნდა ისწავლოს, თავის ჭკუის კონტროლი, როგორც რუპა გოსვამი წერს უპადეშამრიტაში, ვაჩუ ვეგამ, მანასაკროთა ვეგამ და ასე შემდეგ. Вот, должен вот этому научиться слушать, уважать, подчиняться, принимать авторитет. უნდა ისწავლოს ადამიანმა ეს, ასევე ავტორიტეტის მიღება, მოსმენა, დამორჩილება.
Вот, признавать старших, служить им. აღიარება უფროსების, мати მსახურება. Вот, и служение к старшим, мудрость проявляется, способность знания это применять в жизни. და როდესაც უფროსებს ემსახურებით ჩნდება სიბრძნე და უნარი, რომ ეს ცოდნა გამოიყენო ცხოვრებაში. Вот. И благодаря мудрости человек становится, в принципе, успешным и квалифицированным. და სიბრძნის წყალობით ადამიანი ხდება კვალიფიცირებული, წარმატებული. Вот. А когда мы вот, не понимаем этого и смотрим на гуру как на обычного человека, то это в результате, как здесь Прабхупада пишет, лишаемся всего игр, лишился всего своего царства. როდესაც ეს არ გვესმის და გურუს უყურებთ როგორც უბრალო ადამიანს, ჩვენ ყველაფერს ვკარგავთ, როგორც შლა პრაბჰუპადა წერს კომენტარებში, რომ ინდრა დაკარგა თავისი სამეფო. Вот. И много правил на самом деле, почему, ну, в принципе, это правила этикета, варьяда, да, и почему очень много правил. И Господь Чайтанья даже дал наставление Санатане Госвами написать вот эту Хари Бхакти Виласу, где подробно расписаны, как вайшнав преданный должен жить. და ბევრი წესია სინამდვილეში და მაგიტომაც მისცა დარიგება უფალმა შაიტანიამ სანატანა გულშრომის რომ დაეწერა ჰარი ფაქტი ვილდას და სადაც აღწერილია თუ როგორ უნდა იცხოვროს ერთგულმა. Вот, и там множество правил, очень много нюансов. იქ ძალიან ბევრი წესია, ძალიან ბევრი ნიუანსები. И Прабхупада, кстати, даже сказал, что, ну, он понял, что на Запад, когда он приехал, он понял, что там многие правила нереально как бы применять. როცა პრაბჰუპადა ჩამოვიდა დასავლეთში მიხვდა რომ ბევრი წესი უბრალოდ არარეალურია ხალხმა რომ გამოიყენოს. Вот. То есть какие-то он опустил правила, но оставил одно из правил. И причем казалось бы, что это правило, но оно вообще как бы не вписывается в эту западную культуру Америки, когда он приехал. რაღაც წესები უგულებელ ყო, მაგრამ დატოვა ერთ-ერთი წესი და ერთის მხრივ შეიძლება მოგოჩვენოს რომ საერთოდ ვერ გამოიყენება ამ წესს ამ კულტურაში. Вот, это правило кланяться духовному учителю. Ну и другим вайшнавам кланяться. ეს არის წესი რომ სულიერ მოძღვარს თაყვანისცე და ვაიშნავებსაც ერთმანეთს რომ თაყვანისცე. Вот. Для этой западной культуры, ну это вообще что-то такое, не как сказать, возмутимое очень. დასავლური კულტურისთვის ეს ამაღელვებელი რამ არის. Там история, когда с Прабхупадой, когда Брамананда стал его учеником, его Брюс звали, по-моему, он написал своему младшему брату, чтобы тот приехал тоже. Тот приехал, тоже стал учеником Прабхупады, Гаргамуни. То есть Брамананда и Гаргамуни, два брата. როდესაც ბრაჰმანანდა გახდა პრაბჰუპადას მოსწავლე, თავის ძმასაც დაუძახა რომ მოსულიყო, ის ძმა მოვიდა და ისიც გახდა შლა პრაბჰუპადას მოსწავლე, გარგამუნი დაერქვა მას. И их мать приехала к Прабхупаде. და მათი დედა მოვიდა პრაბჰუპადასთან. Прабхупада гениально мог применять вот этот принцип уважения ко всем и учить своих учеников этому. პრაბჰუპადას გენიალურად შეეძლო გამოეყენებინა პრინციპი ყველას მიმართ პატივისცემის და თავისი მოსწავლეებისთვის ესწავლებინა ეს. Вот. Она приехала как бы очень недовольная, потому что какую-то секту ее дети попали. Один сначала сын, потом второй ушел. Она очень была недовольна, придя к Прабхупаде. და მათი დედა ძალიან უკმაყოფილო იყო, როცა პრაბჰუპადასთან მივიდა, რომ მათი შვილები სადღაც სექტას შემოხვდნენ და ასე შემდეგ. Вот. Она увидела там эту картину, когда его там ученики, ее сыновья сошли туда, Брахмананда, и поклонились духовному учителю, у нее там аж лицо скривилось немножко. და მან ეს სურათი ნახა, როდესაც შედიან პრაბჰუპადასთან ისინი და თაყვანს სცემენ თავის შვილები პრაბჰუპადას. Потому что на Западе культура неуважения, культура гордыни культивируется. То есть
эгоизма. დასავლეთში ხდება კულტივირება პატივცემლობის და სიამაყის ეგოიზმის. Никто на Западе, культура как ценность такая, что никто не заслуживает уважения вообще. Я сам все დასავლეთში знаю. ისეთი ფასეულობაა, რომ არავინ იმსახურებს პატივისცემას, მე თუნდაც ვიცი ყველაფერი. Вот, а Прабхупада растопил ее сердце тем, что он сказал: вы удивительная мать, у вас два сына и оба преданные. И Браманади говорит: кланяйся, говорит, матери, кланяйся. პრაბჰუპადამ დაადნო მისი გული უთხრა, თქვენ საოცარია და ხართ, ორი შვილი ყავთ და ორივე ერთგულია და ბრაჰმანანდას უთხრა, თაყვანი ეციო დედა შენს. Да, и вот и она постепенно изменила свое отношение к Шриле Прабхупаде, к этому, к сознанию Кришны. და მან თანდათან შეცვალა თავის დამოკიდებულება შრილა პრაბჰუპადასთან და კრიშნას ცნობიერებასთან მიმართებაში. Вот, так, уже 8. Ну, то есть надо понять, что мы все равно, еще раз повторюсь, не дойдем до любви, к которой мы стремимся. Кришна Према, Марха Махан, да, самая высшая цель. Если мы не поймем простых базовых вещей, что как вести себя в отношениях вот, с этим материальным миром, с другими живыми существами, с преданными, вот, კიდევ ну и с ერთხელ Богом. ვიტყვი, რომ ჩვენ ვერ მივართ სიყვარულამდე, რისკენაც ვისწრაფით პრემამდე, რომ თუ ამ საბაზისო რაღაცებს არ გავიგებთ, რომ პატივისცემით მოვეპყროთ ყველა ცოცხალ არსებას, ერთგულებს, სულიერ მოძღვარს კრიშნას. Вот, у нас вот эта тяга к любви, она часто превращает, толкает нас на такую, знаете, скорее бы сократить дистанцию с преданными какими-то, да, вступаешь в отношения, а мы часто пытаемся сблизиться раньше, чем надо. Შეიძლება ეს სიყვარულისგან ძალიან გვინდა სიყვარული, რომ დროზე ადრე ვცდილობთ ერთგულებთან ძალიან მიახლოვებას. Вот. Это обычно приводит к такой фамильярности какой-то внешней, вроде бы это какие-то отношения, но они очень неглубокие. Ну, это внешняя, да, близость, там, обниматься, там, в общем, даже не знаю, как привести пример. Я приведу пример, наверное, из того, что сейчас происходит среди молодежи, у нас в городе. И то, что было в моем детстве, например. ამას მივყავართ ფამილიარობამდე, როდესაც გარეგნულად ძალიან ახლო ვართ ვხვდებით ერთმანეთს ყველაფერს, მაგრამ ეს ძალიან ზედაპირულ დონეზეა, ეს არ არის სიღრმეში ეს ურთიერთობა. Вот, то есть в моем детстве подошло, например, в отношениях с одноклассниками, там, со сверстниками во дворе, они были равны, и мы здоровались, в принципе, за руку, но не обнимались, в принципе, особо. მაგალითად ბავშვობაში კლასელებს თანასწორები იყვნენ, ჩვენ ხელს ვართ მოვდით, ვესალმებოდით, მაგრამ დიდად არ ვეხუტებოდით ერთმანეთს. Вот. В отношениях со старшими мы здоровались всегда, когда видели старших, произносили слова приветствия, но не подходили к ним и не протягивали руку. უпроსებთან მიმართებაში ჩვენ ვესალმებოდით მათ, მაგრამ არ მივდიოდით და ხელს არ ვართ მევდით. Сейчас, к сожалению, деградация приводит к тому, что я наблюдаю, как молодежь, они здороваются и обнимаются, причем парни с девушками при встрече, там, одноклассники. У нас, чтобы просто с девушкой даже за руку не здоровались, с девочкой, не то что ж обниматься. ეხლა კი დეგრადაციას იქამდე მივყავართ, რომ გოგოები და ბიჭები ერთმანეთს ეხუტებიან მისალმებისას, ჩვენთან ჩახუტებას კი არა, ხელის ჩამორთმევასაც კი ვერ წარმოვიდგენდით. Вот, со старшими сейчас наблюдаешь на улице, там,
ребенок там, ну не знаю, 5-7 лет там, ему, ну я уже не говорю о подростках, они к старшим подходят и протягивают руку, здороваются за руку. და პატარა ბავშვები 5-7 წლის ასევე მოზარდებზე აღარაფერს ვამბობ, ისინი უფროსებთან მიდიან და ხელს ართმევენ. Это нарушение этикета на самом деле. Ну, к старшим нельзя относиться как к равным. А ეს рукопожатие это, в принципе, как мы уравниваем его с собой. ეს სინამდვილეში ეტიკეტის დარღვევა უფროსს არ უნდა ქონდეს უფროსთან ისეთი დამოკიდებულება, როგორც თანასწორთან, როდესაც ხელს ვართმევთ, უთანაბრებთ საკუთარ თავს. Вот там, помню, Гуру Махарадж рассказывал историю про этого известного астролога, доктора Рао, который в Америку стал ездить. ცნობილი ასტროლოგზე დოქტორი რაოზე ყვებოდა გურუ მაჰარაჯი, რომელმაც დაიწყო ამერიკაში ჩასვლა. Вот, и он потом через какое-то время перестал ездить и сказал, что это как бы культуры нет будущего. რამდენიმე დროის შემდეგ, გარკვეული დროის შემდეგ აღარ დაიწყო იქ ჩასვლა, მან თქვა, რომ ამ კულტურას არ აქვს მომავალი. Вот, то есть этой цивилизации, он говорит, она обречена. Почему? Потому что он узнал, что там в Америке, оказывается, ребенок может позвонить в полицию и как бы нажаловаться на родителя своего. ამ ცივილიზაციას არ აქვს მომავალი, რადგან გაიგო მან, რომ ბავშვს შეუძლია პატარა ბავშვს დაურეკოს პოლიციაში და უჩივლოს მშობელს. Вот, то есть вот это желание, как бы так или иначе, уравнять всех, это западное стремление всех уравнять, все равны. ეს არის დასავლური მისწრაფება, რომ ყველა გაათანაბროს, რომ ყველა თანაბარია. Вот. Но пока, я не помню, кто-то из философов российских, каких-то с царских времен, по-моему, говорил о том, что пока человек не примет, не поймет, что этот мир иерархичен, что есть такой старший, вот, он никогда не сможет прийти к Богу. და ერთმა ფილოსოფოსმა თქვა, რომ თუ ადამიანი ვერ გაიგებს, რომ ეს სამყარო იერარქიულია, ის ვერასდროს შეძლებს ღმერთთან მისვლას. Вот. Ну и начинается, да, вот опять же говорится, что мы начинаем с того, что видим в духовном учителе проявление Бога и пытаемся научиться вот этому уважению, и потом это распространять хотя бы на других. Так. ყველაფერი მით იწყება, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ სულიერ მოძღვარში დავინახოთ ღმერთის გამოვლინება, მას პატივისცემით მოვეპყროთ და შემდეგ ეს უნდა გავრცელდეს ყველა სხვაზე. Вот, то есть мы отношения в этих в гурукуле ведической, там, когда учитель выпускал ученика, он ему давал вот эти 3 наставления, что надо относиться к отцу как к Богу, к матери как к Богу, к духовному учителю как к Богу и к гостю как к Богу. როდესაც გურუკულაში ვედურ კულტურაში ბავშვს უშვებდა გურუკულიდან, სულიერი მოძღვარი აძლევდა მას დარიგებას, რომ პატივისცემით მოპყრობოდა მამას, სულიერ მოძღვარს, ღმერთს, стумарс. Вот, и поэтому потом это видение должно в итоге распространиться на всех, как Капиладева говорит, мы должны видеть Кришну как в сердце каждого. და ეს ხედვა ყველაზე უნდა გავრცელდეს, როგორც კაპილადევა ამბობს, რომ ჩვენ კრიშნა უნდა ვხედავდეთ ყველას გულში. И вообще в то, что вообще Бог находится повсюду, не только в сердце живых существ, но вообще везде. და ასევე უნდა ვხედავდეთ, რომ არა მხოლოდ ცოცხალი არსებების გულში, არამედ საერთოდ ყველგან არის ღმერთი. Вот, ну, то есть гуру – это важный принцип гуру, то есть и он должен… С этого, то есть, начинается наше
правильное формирование культуры, что мы с гуру выстраиваем правильные отношения, относимся к нему с поклонением, поклоняемся ему как Богу. და ზუსტად ამით იწყება ჩვენი კულტურა, რომ ღმერთის გურუს თან ვიწყებთ სწორად დამოკიდებულებას, მას ვყურებთ როგორც ღმერთს და პატივისცემთ. Вот. Так, у нас время уже подходит к концу. Может быть, есть какие-то вопросы, дополнения, возражения? რაიმე შეკითხვა ხომ თან დამატებები ან პროტესტები? Шри Прабhu. Харе Кришна, Харе Прабху. Шри Прабhu, Харе Кришна. Как дела, дорогой мой? Спасибо. Всего по милости Господа. Рад Все тебя в видеть. гостях. Я немножко поздно зашел в лекцию. И как раз когда вы говорили, что пренебрежение тоже оскорбление, ну, какими-то вот, допустим, в храме, если пренебрегаешь там божествами, да, некоторые вытягивают ноги перед божествами и так далее. Шрила Прабхупада часто говорит в комментариях, что огонь, он обжигает всех одинаково. То есть даже если ребенок не знает, что огонь обожгет его, он прикоснется, все равно получит ожог. То есть вот эти гости, которые к нам приходят, они очень часто вот такие совершают ошибки, но они не знают, потому что они как бы... И они, получается, совершают такие оскорбления, да? То есть это даже да. может быть опасно быть для них, или как это? Да, но об этом надо говорить им, гостям. Для них какие-то базовые вещи, какие-то мини-лекции рассказывать, настройки давать. Как-то учить избавляться от невежества. Вот. А иначе, да, они так или иначе будут копиться эти какие-то мелкие неосознанные оскорбления, как правильно сказал, незнание как бы законов не освобождает от ответственности, огонь обжигает независимо от того, знаем мы что или нет. Еще хотел сказать по прошлым лекциям. Я там комментарий Шрила Прабхупада замечает в конце комментария с Дакшей и Нарадой Муни, вот конфликта. И он говорит, Шрила Прабхупада, он там коротко говорит, что все-таки Дакша в конечном итоге он как бы осознал свою вину перед Нарадой Муни и это, покаялся. Да. Просто как это я по прошлым лекциям просто прочел, я перечитал эту историю, и там Прабхупада говорит, да, что он покаялся в конечном итоге. Ну, здорово. Ладно. Харе Кришна. Хорошо. Спасибо большое, Шри Прабху. Спасибо Да, за Харе лекцию, Кришна. очень интересная, познавательная лекция. Харе Кришна. Вся слава Шри Прабхупаде, Гуру Махараджу. Спасибо. Может, еще есть какие-то дополнения? Ну, вопросы. Харе Кришна. Да, Харе Кришна, Махарадж. Очень важно было услышать про уважение не только к старшим духовному учителю, а и вообще всем живым существам и даже предметам, ну, неодушевленным предметам. Это очень так тронуло, и спасибо вам за это. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მოსმენა, რომ პატივისცემა არა მხოლოდ უფროსების ან სულიერი მოძღვრის მიმართ უნდა გამოხატოთ, არამედ ყველა სოციალური არსების მიმართ და განუსულიერებელი საგნების მიმართაც და ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, შემეხო. Спасибо. Есть еще история. Да, говорите. Я думал, И что то, есть что история. Я ее не рассказал, правда.
забыл. Ну, про преданного Пундарику и божество Пандуранги. Ну, может, многие слышали о том, как Кришна пришел просто к нему, потому что он стал так служить родителям, а родители — это первое проявление гуру в жизни, как я говорил, что к родителям надо относиться как к гуру, как к Богу. Вот. Ну, и, соответственно, принцип гуру татвы начинается с родителей. Вот. არის И там вот интересная история, как вот, Кришна сам к нему пришел. არის ისტორია პუნდარიკაზე, რომელიც ისე ემსახურებოდა მშობლებს, რომ უბრალოდ კრიშნა მოვიდა თავად პირადად მასთან, უბრალოდ იმით, რომ მშობლებს ემსახურებოდა. ისაც თქვი, წინაცეც არ თქვი შენ რატი, რომ მშობლებს უნდა ისე მოიქცეთ როგორც ღმერთს. კი ბატონო. Да, там есть это божество Пандуранга, который пришел к нему, когда он служил своему отцу, массаж ему делал, а тут пришел, говорит, я к тебе пришел, он говорит, да подожди, говорит, тут горячо, говорит, на песке стоять босиком, говорит, сок горячий, он ему кинул кирпич, не оборачиваясь, ну, говорит, постой пока. То есть он еще не понял, что это Кришна пришел. ის შობას მამამის უკეთებდა მასაჟს და კრიშნა მივიდა მასთან კარებთან და დაუკაკუნა და მოიცა დამელოდეო ჯერ არ მცალიაო და ცხელაო აქ ცხელიაო ქვიშა და აიღეო და აგური გადაუგდო რომ აგური დამდგარიყო ჯერ ვერ მიხვდა რომ კრიშნა მივიდა. Вот. Но там была, да, такая мистическая история. Он на самом деле сначала был ужасным эгоистом и эксплуатировал родителей как мог, пока у него там не снизошло просветление, по-моему, в Каши и Варанаси, когда он поехал с родителями в паломничество. ეს ისტორია იყო თავიდან ძალიან ცუდად ექცეოდა მშობლებს, მაგრამ შემდეგ რაიმე გასგოსნების მაგვარი დაემართა და ისე არ უნდა გაეკეთებინა. Там в одном ашраме одного саньяси они остановились, и он ночью увидел там 3 женщин, которые олицетворяли Гангу, Ямуну и Сарасвати. Вот, они там мусор убирали. И они ему сказали, что самый худший человек, говорит, это говорит, вот ты, Пундарик. Ты самый страшный человек, потому что ты ужасно, говорит, эксплуатируешь своих родителей. და ერთხელ როდესაც წავიდა მშობლებთან ერთად ერთ აშრამში დაინახა სამი ქალი, სამი მდინარე, იამუნა, სარასვატი, განგა და მათ უთხრეს მას, რომ ყველაზე ცოდულიანი ადამიანი შენ ხარ, რადგან ექსპლუატაციას ახდენ შენი მშობლების. Вот такой страшный ты человек. И он после этого вот просто переменился и стал просто так служить своим родителям, что Кришна, довольный вот этим служением, он сам к нему пришел. და შემდეგ ისე დაიწყო მშობლების მსახურება, რომ კრიშნა მსახურებით კმაყოფილი თავად მივიდა масთან. Вот там говорится в истории, что он стоял, там ждал его, он там массировал отцу как бы этот столб, и что-то отец никак не мог уснуть. В итоге он уснул, и Кришна стоял, ждал, короче, там, по-моему, пару часов. А он не знал еще. Он вышел, когда увидел, что это Кришна, говорит, он говорит, ну прости, говорит, я не знал, что это ты. Он говорит, ничего, говорит, страшного, о чем ты говоришь. Наоборот, проси благословения, я так доволен тобой. Проси, говорит, любых благословений. ისტორია ისე იყო აღწერილი, რომ კრიშნას მოუწია რამდენიმე საათი ლოდინი, რადგან თავის მამას უკეთებდა მასაჟს, შემდეგ ჩაეძინა და როცა გავიდა, ой, კრიშნა შენ ხარ მაპატიო და კრიშნამ არა რა გაპატიო, შენი თქმა ყოფილი ვარ, მითხარი რა წყალობა მოგცევ. Вот, и Пундарик тогда сказал, ну, останься тогда, говорит, здесь, в такой форме. И вот это божество самопроявленное, оно там до сих пор. პუნდარიკამ უთხრა, მაშინ გთხოვ რომ ამ ფორმით დარჩი სულ, ჩემთან უნდა ეს თვითგამოვლენილი ღვთაება და ახლაც არსებობს. Божество Пандуранги или Виталнатха его называют. პანდურანგას Как? ღვთაება ან ვიტალნათა. Виталнатха, ну или Пандуранга его называют. Вот на этой истории закончим тогда. ამ ისტორიაზე დავასრულოთ. Да, я Матаджи вроде что-то хотела продолжить.
Не, я просто хотела еще добавить, отметить то, что если мы поклоняемся божествам и не видим Господа в других живых существах, то это наше поклонение Не принимается. не, не принимается, не настоящее. Это тоже очень важно помнить всегда. Спасибо вам, Харе Кришна. დამატება მინდოდა რომ Спасибо. თუ ღვთაებებს რო თაყვანებთ და არ გახსოვს რომ კრიშნას სხვას უცხალარსებებს არის ჩვენი თაყვანისცემა არ იქნება მიღებული. მადლობა დიდი. Харе Кришна говорит, Харе Прабху. Вот сейчас, что вот такой деградации идем, вина вот так называемых старших тоже, когда, может быть, мы из-за непонимания якобы любви к детям можем какие-то моменты пренебрегать. Вот я помню, вот у нас в детстве вот, мы через это прошли, что родителям перед сном омывали стопы, делали массаж, и вот потом они ложатся. Нам повезло, мы через это прошли. Да, Даже это вот в семье, если тач. ты там свекор, свекровь, да, вот все, вот через это нам пришлось пройти. Но сейчас, даже если ребенок захочет тебе это сделать, ты не позволишь, но ты не понимаешь, что не нужно это принимать в свой адрес, а понимать, что в этот момент ты учишь его, чтобы он понимал, как нужно относиться, и это будет его в будущем защищать вот такое отношение. В принципе, Да. это все наша вина. Ну да, баловать детей, как ее звали, разбойница из «Снежной королевы», она сказала, если хотите, чтобы из ребенка вырос хороший разбойник, ну, балуйте его. Вот. Жалейте, Что-то я не балуйте. помню такого, вау. Да, это есть такая сказка «Снежной королеве», помните? И там Эту сказку разбойница. помним, но вот этого я не помню. Да, там, когда эта Герда встретилась там с этой Да. разбойницей, она говорит, там такая фраза есть, чтобы ребенок стал разбойником, надо его баловать. Харе Кришна, говорит Харе Прабху. Спасибо вам Харе большое Кришна. за лекцию, Грита очень Прабху. интересно было все. Грита Прабху, я хотел одну вещь спросить. Этот Пандуранг, это тот Пандуранг, который поклонялся святой Тукарам? Да, он ему ходил поклоняться, да, святой Тукарам. Его божество было. Но я слышал, что до сих пор это божество на кирпиче стоит. Так. Да, оно самопроявленное так и стоит. И там я в лекции Гуру Махараджа слышал, как он рассказывал, что ему, ну, на такое личностное служение ему оказывает, что там вот обычно божества закрывают, когда им оказывается личное служение. Их там поднимают, омывают, одевают. А там, короче, все могут видеть это. Они вот там пуджари так служат, короче, пандуранги, что все видят вот эти сокровенные вещи такие. А где То есть это? я забыл город, как называется. Ну, можно поискать там в этом интернете. Пандуранга, да? Да, не Талнадов, другое имя его. И там Тукарам такие, всегда такая мангаларати такое при всех, короче. воспевал Тукарам. Андуранга. Говорит Харе Прабху, можно еще маленькую вещь сказать? Я тоже, можно? Да, конечно. Да, вот я хотел сказать насчет того, что вот, ну, правда, такая ситуация, ну, когда гости приходят в храме, ну, что делать, да, с одной стороны не хочешь обидеть, с другой стороны, ну, есть же какие-то правила. И я думаю, что вот можно, мы часто иногда, мы же склонны в крайности попадаться, мы можем иногда вообще ничего не сказать, или, когда говорим, сказать грубо. Но если мы скажем уважительно, то есть со смирением, что у нас есть просто вот такое правило, потому что правила есть, например, везде, например, в христианских церквях и везде, когда люди ходят, там тоже есть какие-то правила. Если вот с смирением, с любовью просто относиться и объяснить, я думаю, что не будет проблем, и для них тоже хорошо будет, и не будут обижаться. Конечно, сатьям, приям, приям, как там Кришна говорит, речь должна быть приятной,
и не вызывать беспокойства и направленное на благо. Вот. И то есть, да, мы благо хотим принести тем гостям, которые приходят. И речь должна быть приятной, вот, чтобы не вести их в это, то есть с любовью, да, как вы сказали. Есть же эта притча про там царя какого-то, восточная притча, там это, ему астролог, вызвал астролога, тот ему посмотрел гороскоп и сказал: о, ваши, говорит, все эти родные все умрут раньше, чем вы, говорит. Вот, и он его посадил в тюрьму, за это разгневался. А другой потом ему мудрец сказал, ну, он другого позвал, там расстроился и подумал другого кого-то проконсультироваться, а другой ему посмотрел гороскоп и сказал то же самое, но другими словами. И тот его наградил. Он ему сказал: о, Ваше Величество, у вас будет очень долгая жизнь, вы, говорит, переживете все дольше всех своих родственников проживете. Вот. И он обрадовался. Просто уметь надо говорить как бы вещи правильно, приятными вещи как бы говорить. Как Господь Читания, помните, он делал замечания в Гамбире тем, кто мыл храм Гундича. Ой, не в Гамбире, а в Гундиче, храм, чистка храма Гундича. И там описывается в Читании Чаритамрити, как он подходил к тем, которые как бы немного филонили. И он говорил: ты так хорошо убираешь, слушай, может, ты научишь кого других тоже так же мыть, как и ты. Вот. И ему становилось стыдно тому преданному, и он прилагал еще больше усилия. Ну вот, уметь надо научиться так с любовью, да, делать замечания. Да. Да, даже можно вот внести так, что вот лектор или в конце, или в начале лекции 5 минут уделяет каким-то маленьким моментам этикета. Если Да. постепенно, это будет здорово. Да, надо об этом говорить, конечно же. Говорить, говорить с точки зрения того, что это благо принесет вам, ну, что это вот принципы, которые работают как бы в благочестие вам. Харе Кришна, большое вам спасибо. Харе Кришна. Грантарат Шримад Бхагаватам ки джай, Джай. Шрила Прабхупада ки джай, Да. Гаура Примана. Харе Гиридхари Прабhu Харе ki Кришна. Джай. Шрила Гурудев ки джай. Да. Харе Кришна, преданные. Джай Прабхупада.